Good morning, students. I am Arnashri, handling English. I welcome you all for this English session. I'm very glad to join this institution and I thank our directors, correspondent, president and all others working with me, and I feel happy of working here. Today we can see the bridge course, and in this we can see the different parts of speech. And before that, I welcome you all and I'm very glad and I thank you all for choosing the best institutions for your future. And I wish you all success. And let us go to the subject. Today, in the bridge course, we can see the different parts of speech. Different parts of speech means nothing that the basic of the speech. So while we speak, we need a basic things in that. For that is noun, pronoun, adjective, preposition, conjunction, etc. And today we can see detailing about the noun. A noun is the name of a person, place, thing or animals. You know that. In previous class we have learned, and here in the bridge course we can see detailing about the noun and its types. A noun has different types or kinds, that is common noun and proper noun, singular or plural noun and collective nouns, masculine, feminine nouns and possessive form of nouns. Once again I say that a noun is the name of a person, place, thing or animal. So, detailing, we can see one by one in the session, that is common noun and proper noun and singular or plural noun and collective noun and masculine or feminine noun and possessive form of noun. You know a noun. In Tamil we say that பெயர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பெயர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த பெயரை ஒன்று குறிக்கிறது நம்ம பெயர்ச்சொல் சொல்லுவோம். மேபி இட்ஸ் அ பர்சன், ஒரு ஆளோட பேரோ அல்லது ஒரு பிளேஸ், இடங்களோட பேரோ, அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ், ஒரு பொருளோட பேரோ இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் a noun. So in a sentence we talk about a noun. In every sentence we have a noun and we have subject, and talking of the subject is a noun. So many kinds are there and we can see each one in an elaborate way. Now we can start about the nouns. In noun we have many divisions or many types. They are common nouns, proper nouns, singular noun, plural noun, collective nouns, masculine and feminine noun, and the possessive forms of nouns. We have many divisions, but today I would like to take about nouns. The definition I have already told, that is, it is a name of a person, place, things, animals, etc. First, we can go to common noun. A common noun is the word which for things and animals and their young ones, places, etc.
Here are some of the examples for common nouns. For things is book, bench, hammer, truth, pen, table, etc. And the common nouns are words of animals. Notice that special names for young animals are included in this, and we can notice that is for dog is a puppy, and for cat is kitten, and for cow calf, horse foal, sheep lamb, goat kid, frog tadpole, fox cub, elephant calf, and kangaroo joy, bear cub, and lion cub, tiger cub, and whale is calf. There are common nouns for words of places also, that is bank, school, airport, post office, hotel, gas stations, university, police station, library, park, office, restaurant, museum, farm, mosque, supermarket, mall, zoo, temple, church, stadium, theatre, factory, shop, hospital, nursery, gym, etc. So these are the common nouns of places. And there are common nouns for the important places also, we can see that. And the next one, so common noun means general noun, general things. அதாவது நம்ம குறிப்பிட்டு எதையும் குறிக்காம பொதுவாக சொல்கிறது வந்து நம்ம வந்து common noun அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. Then goes to proper noun. A proper noun is nothing but identifying or defining a particular noun. அதாவது பர்டிகுலராக ஒரு நவுனை பற்றி நம்ம சொல்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ த நேம்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்லி people, places, things are also called proper noun. They always begin with a capital letters. Some people names are, we know, important celebrities names, all are proper noun. அதாவது குறிப்பிட்டு ஒரு தலைவர்கள் பேரை சொல்கிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட பெரும் என்ன சொல்கிறது, ஒரு செலிப்ரிட்டிஸை சொல்கிறது வந்து நம்ம ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி, ராபின்ஹுட், ஹாரி பாட்டர், சாண்டா கிளாஸ், அந்த மாதிரி தலைவர்களோ அல்லது இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன்ஸ் அதை பற்றி சொல்கிறதும் நம்மளுக்கு வந்து குறிப்பிட்டு இவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம. So here are some of the examples. You notice that. And the names of days, week and month and the year are also proper noun. அதாவது குறிப்பிட்டு இந்த மந்த்து தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பர்த் டேட் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் January 28, January 15 அல்லது February அந்த மாதிரி நம்ம குறிப்பிட்டு ஒரு டேட்டை சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுவுமே என்னது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ மண்டே குறிப்பிட்ட ஒரு டேஸ் சொல்லுவோம், மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. ஸோ குறிப்பிட்டு ஒரு டேட்டோ ஒரு டேவோ சொல்லும்போது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மந்த்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும், 12 months அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் டேஸ், அதாவது நியூ இயர் டே, வேலண்டைன்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே, டாட்டர்ஸ் டே, சன்ஸ் டே அப்படின்னு நம்ம மெமோரியல் டே அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ தேர் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தேர். லேபர் டே, கிறிஸ்மஸ், தீபாவளி அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட செலிப்ரேஷன் டேஸ் சொல்கிறதும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் நேம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. தென் கோஸ் டு
என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பீப்புள் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களையும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் நேம்ஸ். ஸோ சப்போஸ் இந்தியா இண்டியன்ஸ், சைனா சைனீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஹீஸ் சைனீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் நேம், ஏன்னா வந்து குறிப்பிட்டு அவங்கள தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கோஸ் டு சிங்குலர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிங்குலர் நவுன் அண்ட் ப்ளூரல் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சிங்குலர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ஒன் திங், அதாவது ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் சொல்லும்போது அது சிங்குலர்னு சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் இட் இஸ் அ நவுன் மீன்ஸ் அது சிங்குலர் நவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக்கை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சிங்குலர் புக் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லி ஒன் திங். டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிங்குலர் அப்படின்றது வந்து ஒன்லி ஒன் திங், ஒரே ஒரு பொருளையோ ஒரே ஒரு திங்ஸையோ ஒரே ஒரு இது நவுனை சொல்கிறது வந்து சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெஃபினிஷன் இஸ் நவுன் கேன் பி சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஜஸ்ட் ஒன் திங் ஆர் பர்சன் we use singular noun. ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா here are some examples. A tent, park, an idea, and then a taxi, a doctor, an umbrella. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை மட்டும் குறிக்கும்போது we use a for consonant and for vowel sounds அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ நம்ம அது ஆர்டிகிள்ஸ் வரும்போது நம்ம அதில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து என்ன அப்படின்றது நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்த ஆர்டிகிள்ஸ் டாபிக் வரும்போது நம்ம அதில் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்து ப்ளூரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மோர் தென் ஒன், சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன், அதாவது அபவ் ஒன், 2 3 4 5 அந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி நிறையா பொருட்களை குறிக்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ when we are talking about more than one, that is 2 or more people, places or things, we use a plural noun அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ here ஸோ ப்ளூரல் நவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆட் எஸ் டு மேக் மோஸ்ட் நவுன்ஸ் ப்ளூரல். இப்போ ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா we have to identify the word. அந்த வேர்டு வந்து சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு எப்படி நம்ம வந்து when we are writing we have to identify இல்லையா. இப்போ நம்ம பேசும்போது சொல்லுவாங்க நிறைய மக்கள் வந்தாங்க, நிறைய புக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் when we write we can't express that. So for that we use yes for சம் வேர்ட்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ சிங்குலரில் வந்து ஏன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஏன் கம்ப்யூட்டர்னு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளூரலில் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் வி ஆட் எஸ் அண்ட் வி ஐடென்டிஃபை தட் இட் இஸ் அ ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம எ சேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது சேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏ ட்ரெயின் அப்படின் போது இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஒன் அண்ட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏ பிளேயர், here players, a teacher, plural teachers, a taxi, taxis, a mountain, plural mountains, then river, rivers, then an envelope அப்படின்னு சொல்லுவோம், envelopes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. and an insect அப்படின்போது அதுக்கு plural insects அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. and oven அப்படின்னு சொல்லும்போது ovens அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. and uncle அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ளூரலில் uncles அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Here are some of the more examples. and for some of the word we add es or ch. அதாவது நம்ம வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து வெறும் எஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணி we write plurals. and for some other words we use es. இப்போ சப்போஸ் பஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் we use buses. அப்போ buses அப்படின்றது it is a plural. then for glass, glasses, dress, dresses, then branch, branches, church, churches, and beach, beaches. இப்போது the same another example sandwich அப்படின்னு சொல்லும்போது sandwiches அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எஸ்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து இஎஸ் ஆட் பண்ணி ப்ளூரல் வேர்டு ஆட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி சிஹெச் அப்படின்னு முடிகிற வேர்டுக்கு வந்து வி யூஸ் இஎஸ்எஸ் ப்ளூரல். அதே மாதிரி எக்ஸில் முடியறதுக்கும் நம்ம இஎக்ஸ் ஆட் பண்ணி ப்ளூரலாக மாற்றுவோம். ஸோ இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, இதில் வந்து ஒரு சின்ன க்ளூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஃபார் ரைட்டிங் சிங்குலர் இன்டு ப்ளூரல்.
then most noun that ends with y are made plural by changing y to I and adding es. இப்போ மெனி இது மெனி அப்படின்னு போதும், அதாவது ஒயில் முடியக்கூடிய வேர்டுக்கு வந்து நவுனுக்கு வந்து நம்ம ஒன்று இஎஸ் போடுவோம், இல்லைன்னா ஐஇஎஸ் போடுவோம், இல்லை வெறும் எஸ் மட்டும் போடுவோம். ஸோ அது டெஃபினேஷன்ஸ் வரும்போது, அது ஆர்டிகல்ஸில் வரும்போது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ பேபி அப்படின் போது அந்த ஒய்யை எடுத்துட்டு ஐஇஎஸ் நம்ம போட்டோம்னா அது பேபீஸ் அப்படின்னு ஆகிடும். தென் ஃபேமிலி ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு ஆகிடும். ஸ்டோரி ஸ்டோரிஸ். தென் ஃபேரி ஃபேரிஸ். பப்பி பப்பீஸ். தென் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ். அதாவது இதில் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒய்க்கு முன்னாடி லெட்டர், ப்ரீவியஸ் லெட்டர் வந்து கான்சனண்ட்டில் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நம்ம கான்சனண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? கான்சனண்ட் அப்படின் போது வவ்வல் லெட்டர்ஸ் இல்லாத 21 லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வவ்வல்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. AEIOU தான் நம்ம வவ்வல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எழுத்து இல்லாத மீதி இருக்கிற 21 லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கான்சனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கான்சனண்ட்டில் வந்து ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெட்டர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் ப்ளூரல் வி ஆட் ஐஇஎஸ். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயில் முடிகிற வேர்டுக்கு முன்னாடி, ஒய்க்கு முன்னாடி கான்சனண்ட் லெட்டர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் ப்ளூரல் வி ஹாவ் டு ஆட் ஐஇஎஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நவுன் தட் ஹாவ் எ வவ்வல் பிஃபோர் ஒய் or made plural by simply adding s. இப்போது வவ்வல் லெட்டரை ஃபாலோ பண்ணி வர ஒய், அதாவது ஒய்க்கு முன்னாடி வந்து வவ்வல் லெட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேர்டுக்கு நம்ம ப்ளூரல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் we just add s. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீ அப்படின்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒய்க்கு முன்னாடி ஈன்ற வவ்வல் லெட்டர் இருக்குது. ஸோ நம்ம ப்ளூரல் வரும்போது கீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். The same way, here some of the examples: monkey, monkeys, then donkey, donkeys, toy, toys, boy, boys, then cowboy, cowboys, then days, days, then tray, trays, then runway, runways, chimney, chimneys, trolley, trolleys, then valley, valleys. So these are the words for plurals. That is, another time I say that singularல y இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் கான்சனண்ட் லெட்டராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we add just IES for the plural. இப்போது ஒய்க்கு முன்னாடி வவ்வல் லெட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we just add yes. another time I say ஒய்க்கு முன்னாடி கான்சனண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ளூரலில் ஐஇஎஸ் சேர்த்துவோம். பேபி பேபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சிங்குலரில் ஒயில் முடிஞ்ச லெட்டருக்கு முன்னாடி வவ்வல் லெட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we just add yes. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீ கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ தீஸ் ஆர் த சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் nouns. Then next one is a collective nouns. So collective nouns நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில், அதாவது நெக்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் கோர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ.